Topic which is given to me is materialistic influence in William Wordsworth with us. Okay, before I go to the topic, let us just see the socio-economic and political background of the period of the Romantic period. Okay, so I think in the last few sessions you might have in detail learned about the Romantic period. So in a little briefly, I'm just going to brush up this Romantic period. So Romantic period, it was a reaction against the neoclassical age. So you are familiar with the neoclassical age, which was characterized by reason, wit, and intellect rather than the emotion and the imagination. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ neoclassical period ಅಲ್ಲಿ all the writers, they were concentrating more on the upper class lifestyle, and the satire was given more important, and they wanted to bring out the human folly. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಏನ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ತೋರ್ಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೊರತು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. So that was what we found in neoclassical age, and this Romantic period writers, they wanted to come out from this set of rules, like using only heroic couplet or the writing only about the upper class, appeal for the common man. So the writers who were, you all familiar with the Romantic period writers like Wordsworth, Keats, Shelley, they wanted to break away from this set of tradition, and they wanted to write something which was appealing to the common man. So they wanted to give importance to imagination and emotion rather than the intellect and the reason. So this was the one social background we can see for the Romantic period. And coming to the another important milestone in the Romantic period we see is the French Revolution, impact of the French Revolution. So the ideals of the French Revolution, as you all know, that liberty, fraternity, and equality, these inequalities or these importance given to the individuality, they impressed the Romantics a lot. They wanted to speak about the liberty of the man, and they wanted to react against the strict rules or custom which will going to suppress the human spirit. So this is how the Romantic period started giving importance to individuality. So another one more important aspect we see in Romantic period is industrialism and economic inequalities. So as you all know, the industrialism, it flourished around 1750. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 1750 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ what happens, the England which it had already the colonizing ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳನ್ನ ಅದು ತನ್ನ ವಸಾಹತುಕರಣಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದು ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 1300ರಿಂದ 1750ರವರೆಗೆ ಇದ್ದಂತ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ. Okay, I'll just share the slide. You can see here the man used to live in a small plot of land, and agriculture was his main occupation, and the animal husbandry or the he used to grow the crops only for the consumption and not for the selling purpose. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಡನಾಟವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗೆ humble people, and they give importance to nature. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಮತೋಲನವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಡನ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಜನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಅಗ್ರೇರಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಂತ ಜನ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ
shifting towards the manufacturing the goods like handicraft goods ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದಾಗೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವನ್ ನಗರೀಕರಣ ಅಥವಾ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ ನಗರೀಕರಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಏನ್ ಈ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಮನಿ, ವೆರಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವರ್ ಸಫರಿಂಗ್ and they were used to work whole day or even the night in unbearable conditions. So ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋಯಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ಬೋದು, ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಚಿಮ್ನಿ ಸ್ವೀಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಗ ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳವರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ದುಡಿಯೋ ವರ್ಗದ ನಡುವೆ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೀಸ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ intellectuals or the learned men, they started go on observing the disparity among the capitalist society and the working class. So ಅವರಿಬ್ರು ನಡುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತ ಈ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಇನ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ತಾರತಮ್ಯದ ಅವರಿಬ್ರು ನಡುವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದ್ದಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಇಟ್ ಆಲ್ ಲೆಡ್ ಟು ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ನ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜನರಲ್ಲಿ, ಸೊ ದೇವರ್ ಫೆಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇದಾಗ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಥವಾ ರೈಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್, ಕೋಲ್ಡ್ರಿಚ್, ಬೈರನ್, ಶೆಲ್ಲಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದರಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಗರೀಕರಣ ಅಥವಾ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ದೇ ಆಲ್ ರೈಟ್ ದ ಪೋಯಟ್ರಿ. ಸೊ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅಥವಾ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಿರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಬೈ ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅಂಡ್ S.T. Coleridge. So ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ you are all familiar with this, right? So ಇಲ್ಲಿ what Wordsworth, when he meets Coleridge in the year 1795, they both decide to write the poetry which is appealing to a common man. So ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ in 1795 ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ ಒಂದು they come to a discussion that both will write a poetry, whereas Coleridge he decides to take a supernatural elements, ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದೇ ಏನೋ ನಿಜವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಚ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೆರಾಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಮನ್, ವಿಚ್ ಕಾಮನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ಕಾಮನ್. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಈ ಲೈಫ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ Coleridge and Wordsworth, they both decide and they publish lyrical ballads in 1798. But unfortunately it doesn't well received by the readers. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀಡರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ again in 1800 Wordsworth decides to write a preface. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಿಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಲಿರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಗೆ he tries to explain what exactly what is his intention of writing the lyrical ballads, and what is the language to whom he is writing. Like he says, it's a man writing to the men. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಕಾಮನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಹತ್ರವಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಿಫೇಸ್. ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್. ದೂರ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಡಸ್ ಈಸ್ he makes people realize that
ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಸೊ ಅವರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗಿಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಅವನ ವರ್ತ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಅರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಪೋಯಟ್ರಿ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಟು ನೇಚರ್, ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನೇಚರ್, ಟು ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಅರ್ಬನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಿಸ್ಟಿಸಿಸಮ್. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಅನ್ನೋನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಾಲಿಟಿ, ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಿಂಪತಿ ಫಾರ್ ದ ಪುವರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡೌನ್ ಟ್ರಾಡನ್, ಹೂ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ನೇಚರ್, ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಪೋಯಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಸ್ಲೋಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಲಿಟ್ರರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟು ದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. Okay, so with this background, let's go to our main topic, that is William Wordsworth poem, The World is Too Much With Us. So I little bit background about his biographical details. All right, so he was one second, yeah, he was born in 1770 at Cockermouth, Cumberland. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಲೇಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕಾಕರ್ಮೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು 1770 ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಲೂಸಸ್ ಹಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್, ಬೋತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ, ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮೇಟರ್ನಲ್ ಅಂಕಲ್ he was sent to grammar school of Oxford till 1787. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಡನಾಟ, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ಒಡನಾಟ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ನೇಚರ್ ಪೋಯೆಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಟೈಮೇನೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ನೇಚರ್ ಪೋಯೆಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಕವಿ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದಾನ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ತಿರ್ಗಾಡೋದೇ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And even when he goes to St. John's College in Cambridge in 1787, there also he was just an ordinary scholar. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆರ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ, he was more interested in nature. ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲವನ್ನ ಕಳಿತಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವರ ಜೀವನದ ಘಟನೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಟು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ 1791. ಸೊ ಅವರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಕ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ he goes there, but very soon for 2 years almost he stays there, and he was very much upset, or he was frustrated with the excess of the revolution. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಅತಿ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ 16ನೇ ಲೂಯಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮರಣ ಗಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಏರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ he decides to come back. So one more reason is his uncle threatens him. So if you still be there in the France, I'll not going to give any allowance ಅಂತ, ಅದೇ ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭಯದಿಂದನೂ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ he leaves the France and he comes back and he stays for some time in Lake Districts with his sister Dorothy. So ಅವರ ಡೋರತಿ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And one of the important events here is he meets Coleridge in 1795. So that meeting led to the later on for the publication of the lyrical ballads. Hagagi, so this is the little brief information about William Wordsworth. And in 1843 of England, so England deshada poet laureate anta saha avarna appointment anna ಮಾಡ್ತಾರೆ. So now coming to Wordsworth, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ Wordsworth is considered as a nature poet ಅಂತ, right? Yes, why Wordsworth is considered as a nature poet? ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಕೃತಿ ಕವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, for Wordsworth, nature had influenced his life more than a man. ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೀತಿದ್ದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ. ಹಾಗಾಗಿ he is considered as a worshipper. ಅವರು ನಮ್ ತರ just not an ordinary observer. He was a worshipper of nature.
ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಹೌ ವಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಅ ನೇಚರ್ ಪೋಯೆಟ್ ಇನ್ 4 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ. ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ he was very like a boyish like a boy who always spends much time in the nature. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಆಟ ಆಡೋದು, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಾಡೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ತರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ he finds aesthetic beauty or the sensual. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಸ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ he observes some melancholy in the nature. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ದುಃಖಕರ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. the pain, he observes the pain in the nature. And in the fourth stage he finds it's a spirituality. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆದಾಗ, ನೋವಾದಾಗ ಅದನ್ನ ಸೂದಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕೃತಿಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೂದ್ ಅವರ್ ಮೆಲಾಂಕಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ನೋವು ಆಗ್ಬೋದು, ಗಾಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ನೇಚರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಒಂದಿದೆಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಜೀವಂತ ಮನುಷ್ಯದಾಗ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ನೇಚರ್ ಪೋಯೆಟ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಷಿಪ್ಪರ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸೇಸ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ರಿವರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೂಸ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ themselves to speak. ಆ ರಿವರ್ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಸಿ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಅ ನೇಚರ್ ವರ್ಷಿಪರ್. ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇರದಂತ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ನ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಅ ನೇಚರ್ ಪೋಯೆಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ನೇಚರ್ ಪೋಯೆಟ್, ಈ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪೋಯೆಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಇದನ್ನ ಒಲವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಒಲಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಮೈ ಥೀಮ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ವೆರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೇ ಬರೆದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ವಾದವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ he thinks about humble humanity and rustic life. ಸೊ ಏನು ರಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನ, ಪುವರ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಡನೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾದ ಒಡನಾಟವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಆ ಒಂದು ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೇಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೇಚರ್ ಬಟ್ ದ ವೆರಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಈಗ, ನಾವೇ ಬೇರೆ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಕವಿ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ಗೆ ನೇಚರ್ ವಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯಾಚರ್ ಅಥವಾ ನೇಚರ್. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಬರೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಶೆಪರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಂಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೀಚ್ ಗ್ಯಾದರರ್ ಅಥವಾ ಸಾಲಿಟರ್ ರೀಪರ್, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಅವನು ಒಂದಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಳಗೆ ಬೆರೆತು ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಾದವನ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಸಿ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಇಸ್ poetry or his main theme is that the keynote of our life is happiness. So ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್
ನಮ್ದು ಗೋಲ್ ಏನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನೇಚರ್, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು in the artificial pleasure. It's for a temporary. So ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಆ ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಬರಿತಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತರ ಬರೀತಾರಲ್ಲ. ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ, ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಬಹಳ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. So with this background, let's go to a poem, The World is Too Much with Us. So you all know that it's a sonnet written by him in 1802, and he published it in 1807 in the volume called Two Poems in Two Volume anta, and it is written in Petrarchan sonnet. So Wordsworth, he did not write any sonnets till 1802. ಸೊ 1802 ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡೋರತಿ, ಶಿ ರೀಡ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್ ದ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ನ ಸಾನೆಟ್ ನ ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ Wordsworth, he was very much impressed by, I quote, dignified simplicity and majestic harmony of the sonnets. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿತಿನ್ ಲೆಸ್ 14 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾವೆ ಈ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಾನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಲವು ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಈ ರೈಟ್ಸ್ 253 ಸಾನೆಟ್ಸ್, ಸುಮಾರು 253 ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ನಂತರ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಾನೆಟ್, The World is Too Much with Us, is written in Petrarchan sonnet form. So as you all know, Petrarchan sonnet, it is divided into 2 sections, right? Active and sestet. So ಇಲ್ಲಿ first 8 lines ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, they expounds the problem or the thought of the poem, and the last 6 lines they try to answer those questions raised in the octave. So let's see the poem now. The first line, the first 2 lines of the poem begins as, the world is too much with us, late and soon, getting and spending, we lay waste our powers. Yes, can anyone tell me what does that mean, getting and spending? Students, yes? Earning money. Yes, exactly right. So the poet is upset because the world is too much with us. So ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಬನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, we have preoccupied ourselves with too much. ಮುಳುಗೋಗಿದೀವಿ, and late and soon. So late in the sense past. Even in the past we were so much preoccupied with materialistic life, and soon also denotes the future life. In coming future life allu ashtane nav enagtivi, we are always obsessed with the material life or the capitalist society, and the poet is telling this is too much. ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಅತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ ಜೀವನ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಹಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, spend ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. We lay waste our powers. Yes, we all know that we human beings are a very strong, powerful human beings. ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾವು, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ನಮಗೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಪವರ್ ನ ವಿ ಆರ್ ಮಿಸ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಲೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೊಂದು GB ಶಾದು ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು BCom ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ ಇದನ್ನ. ಈ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಸ್ಸೆ, ದ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ವುಮನ್ಸ್ ಗೈಡ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಏಲಿಯನೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಹಳ ದೂರ ಮಾಡಿದೆ, ಸೆಪರೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್ ಯರ್ ಕ್ಲಾತ್, ವೇರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್, ಅದ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಹೇಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ನೋ ನಥಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗ್ ಬಂತು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಮ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಂದಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಮೇಡ್ ಅಸ್ ಅ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ನಾವು ಮಷೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮುಂಚೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಮಷೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗೋಗಿದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಮಷೀನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿ ಲೇವ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಏನು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ, ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಮಷೀನ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಏನದು ಲೇಜಿ, ಅಥವಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು GB ಶಾ ಅವರ ಒಂದು SN ಅವ್ರ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ SN ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ಈವನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಹೇಳ್ದಂತ ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಮಷೀನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಟ್ ಅ ಫ್ಲೆಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಮಷೀನ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ರಕ್ತ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಷೀನ್ ಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಏನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಟೂ ಮಚ್ ಮಷೀನ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಏನು, ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋದನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ನಾವು ಮರ್ತೋಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇವನ್ ಥಾಮಸ್ ಗ್ರೇ he also says ಅಲ್ಲ, ವೆಲ್ತ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆನ್ ಡಿಕೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಆಲಿವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್, ಸೊ ಆಲಿವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಆಲ್ಸೋ he says ವೆಲ್ತ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆನ್ ಡಿಕೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಡಿಟೀರಿಯರೇಟಿಂಗ್, ನಾವ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಸಹ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ದ ಟೋನ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಆಂಗರ್, ದ ಪೊಯಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಪ್ಸೆಟ್, ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪವರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನ ಅದು ಗೆದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ ಹಸ್ ಕಾನ್ಕರ್ಡ್, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನಾವ್ ಏನಾಗ್ತಿದೀವಿ, ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೆ ನಾವೇನಾಗಿದೀವಿ, ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಅಥವಾ ದಾಸರಾಗಿ ಏನಾಗಿದೀವಿ, ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ಸೆಟಿಂಗ್ ದ ಪೋಯೆಟ್. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಮನಿ. ಈಗ ನಾವ್ ಏನೇ ಒಂದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಅರ್ನ್, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡು, ವಿ ಬೈ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಬೈ ಕಾರ್ಸ್, ಅಥವಾ ವಿ ಬೈ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್, ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂತ ಖುಷಿ ಅದು ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟರಿ. ಆದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಏಬಲ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾಗಿದೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಸೊ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಓನ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫರ್ಗಾಟನ್ ದ ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ ನಾವು ಮರ್ತೋಗಿದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಈಸ್ telling here, sir, that he is giving natural environment importance ಕೊಡೋದ್ ಬದಲು we are just giving importance to material comfort ಮತ್ತೆ luxury life ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. So again the poet quotes,
Little we see in nature that is ours, we have given our arts away a sordid boon. Yes, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ನೋಡುವಂತ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಏನಾಗಿದೆ ನಾವೀಗ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಲಿಟಲ್ ವಿ ಸಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು, ಓಡ್ಬೇಕು, ಕಾಲೇಜು, ಕೆಲ್ಸ, ಇದು ಅದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಕಣ್ಣರಸಿ ನೋಡುವಷ್ಟು ವ್ಯವಧಾನ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. The poet is telling we have given our arts away a sordid boon. See the poetic device he has used. He has used oxymoron here. ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಂತ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ ಯೋಕ್ ಟುಗೆದರ್, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹವ್ ಗಿವನ್ ಅವರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅವೇ. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾರ್ಡಿಡ್ ಬೂನ್. ಎಸ್, ಬೂನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ವರ ಅಂತ. ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ? ಬೈ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಐಫೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಓ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಲಕ್ಕಿ ಅಪ್ಪ. ಹಿಂದಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಜನರೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನಾವ್ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾರ್ಡಿಡ್. ಸಾರ್ಡಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಗಸ್ಟಿಂಗ್, ಡರ್ಟಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸಿಗೋದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪೋಯಟ್ ಈಸ್ ಟೀಸಿಂಗ್ ಅಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ನೀವು ಬಹಳ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಡರ್ಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ದುಃಖವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೇನ್ ವಿ ಹವ್ ಗಿವನ್ ಅವರ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ಲಿನೆಸ್. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ, ಒಂದು ಲೈವ್ಲಿನೆಸ್, ಖುಷಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ? ನಾವು ಮಾರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇವ್ರದ್ದು D.H. ಲಾರೆನ್ಸ್ ನ ವರ್ಕ್ ಪೋಯಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈವನ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್ when a man goes to work he should be like tree in a spring ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಲವ್ಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹರಳಿರುವಂತ ಮರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಳನಳಿಸ್ತಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಹೇಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ, ಅದೇ ಮೊನಾಟನಸ್, ಪ್ರತಿದಿನ ಅದೇ ಕೆಲ್ಸ, ಅದೇ ರೊಟೀನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ನಮ್ಮತನವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೋಸ್ಕರ, ವಸ್ತುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ? ನಾವು ಮಾರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಏನು ಆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಮಾನವ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಲಾಗಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಬರ್ಲಾಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರಿಬ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ. there is no connection between the two and the poet is saying this is very upsetting. ಇದು ಬಹಳ ದುಃಖಕರವಾದ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾದಂತವ್ರು ನಾವು ಈಗ ನಾವೇನಾಗಿದ್ವಿ? ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ಸ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಪೋಯಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ he also gives examples of the natural activities in the nature. See, this sea that bays the bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and there on one line it is not there, and they are just sleeping like flowers. For this, for everything, we are out of tune. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರು. ಸೊ ಅದ್ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು? ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ವಿಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೌಲಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅವರ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ಅನ್ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ದೇನೆ ಗಾಳಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಿದ್ರು ಸಹ ಅದ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ವ್ಯವಧಾನ, ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು? ವಿ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಮೂಕ ವೇದನೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ
ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಮಗುವಾದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, he has distanced himself, he has become numbness. ಈ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ numbness ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜೋಮು ಹಿಡಿಯೋದು ಮರಗಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸೇ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ ನಾವು ಏನಾಗಿದೀವಿ ಮನುಷ್ಯರು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ವಿ ಆರ್ ಸೆನ್ಸ್ಲೆಸ್. ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಥಿಂಗ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ನಮ್ ಯಾವ್ದು ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗೋಗಿದೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಸದ್ದು, ಬಸ್ಸಸ್, ಟ್ರೈನ್ ಗಳ ಗಿಜುಗಡಿಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡುವಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ವೆಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ರಿದಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವ್ ಇವತ್ತು, ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ poet is saying. ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವನು ದೂರ ಆಗೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕವಿ ಈ ಲೈನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ, ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ತೀರಾ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರ, ಈಸ್ ಏಲಿಯನೇಟೆಡ್. ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ಸೆಸ್ಟೆಡ್ ಓ ಗ್ರೇಟ್ ಗಾಡ್, I would rather be a pagan suckled in a Crete outpour. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಂತ, ದೇವ್ರೆ ಯು ಮೇಕ್ ಮಿ ಎ ಪ್ಯಾಗನ್. ಪ್ಯಾಗನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್. ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಬಹಳ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಇದು ಯಾವುದು, ಪ್ಯಾಗನ್ ಅಂತ. ಪ್ಯಾಗನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಹೂ ಬಿಲೀವ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಗಾಡ್, whereas pagan believes in a more than one god, several gods, and he also believes in nature. So ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಪ್ಯಾಗನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್, ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ದ್ಯಾನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಐ ವುಡ್ ರಾದರ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪ್ಯಾಗನ್, ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾಗನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, I would like to be there. ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ though it is outworn, maybe it's outdated, ಈಗ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ there is a passion for a nature. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಯಾಗನ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏಲಿಯನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಡಲ್ಲ. ಐ ವುಡ್ ರಾದರ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪ್ಯಾಗನ್ ಆದ್ರೂನು ನಾನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್, ಒಂದು ರೀತಿ ಉದ್ಗಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈ ಕುಡ್ ಸಿ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಗನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನಲ್ಲೇ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾನು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಗ್ಲಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಐ ವುಡ್ ಗೇನ್ ಸಮ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೊಲೇಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, so might I standing on this pleasantly have glimpses that would make me less forlorn. So pleasantly anta andre it's a meadows athwa patch of grass anta. Okay, so instead of spending my time in the urban areas or in the factories or in the modern lifestyle alli irodukinta, I would rather stand on a meadows and have glimpses that would make me less forlorn. Forlorn ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ಫಾರ್ಲಾರ್ನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದುಃಖವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಅಥವಾ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಆದ್ರಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಅದು ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಕಾಮ್ಡ್ and he heartened by the image of the ocean before him. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ದಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ಬೋದಪ್ಪ. ಈ ಒಂದು ಅರ್ಬನ್ ಜಂಗಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸರಿ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಒಂದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 lines,
have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his wreathed horn. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಗ್ರೀಕ್ ಗಾಡ್ಸ್ ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾರನ್ನ? ಪ್ರೋಟಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಟಾನ್ ಅಂತ. ಯಾರು ಇವರು ಪ್ರೋಟಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಟಾನ್? ದೇ ಆರ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ, ಸಮುದ್ರ ದೇವತೆಗಳವರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಿಯಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಚೇಂಜ್, ವರ್ಸಿಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅವರ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೋಟಿಯಸ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನೆ, ಬಹುಶಃ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅವನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಅವನ ರೂಪವನ್ನ ಅವನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಮೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೇಚರ್. ಅವನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅವ್ನಿರುವಂತ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಟ್ರೈಟನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಸಿ ಗಾಡ್. ಈ ಬ್ಲೋಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಶಂಖದ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕುಡ್ ರೇಸ್ ದ ವೇವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮ್ ಡೌನ್ ದ ವೇವ್ಸ್. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಟ್ರೈಟನ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ನ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟ್ರೈಟನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಿಸೈಡ್, ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡಿಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್, ಏನೇನಾದ್ರೂ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ದೂರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕವಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂತ ಒಂದು ಹೋಪ್, ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈ ಮೈಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೈಟ್ ರಿಯಲೈಸ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ವಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ವಿತ್ ದ ನೇಚರ್, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಕಾಣ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಏನ್ ನಾವು ದೂರ ಹೋಗಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಸೇರ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನ ಕವಿ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಪೋಯಮ್ ಇಟ್ ಲ್ಯಾಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ವಿದರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿದರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು, ಕಳೆದೋಗಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್, ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬಹಳ ದುಃಖಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶೋಕವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಓವರ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್. ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಕೊಳ್ಳುಬಾಕತನ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಷ್ಟು ವಸ್ತು ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅತಿಯಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾವ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥಾಟ್ ಅನ್ನ ಇವನ್ ಯಾರು D.H. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಬಹುಶಃ, ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು, ಸೆಕೆಂಡ್ PU ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಅವರು ಸಹ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಂತ, ಸೊ ಏನದೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಸನ್ನಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್, ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಳ್ಳುಬಾಕುತನ ಅನ್ನುವಂತ ಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಇಳಿತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕವಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡೆಮ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ದ ಡಿಕೇಡ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿನಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಈ ಒಂದು ಅತಿಯಾದ ಒಲವು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ, ಕಮಾಡಿಟಿ ಕಲ್ಚರ್, ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ನೋಡುವಂತ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನ ಕವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಬ್ಲೇಮ್ಸ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಸೂಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗಿರುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಯಾವುದರಿಂದ, ಈ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತೆ
ಮತ್ತೆ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ನಗರೀಕರಣಗಳು ಆದ್ರಿಂದಾಗ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಅಸಮತೋಲನ ಏನ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣನೇ ಮುಖ್ಯ ಹೊಣೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಮಷೀನ್ಸ್ ಇಂದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೇ ಎಷ್ಟೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೊನೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದೇನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಂತಿ. ಅದು ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅಮಿಡ್ಸ್ ದ ನೇಚರ್, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಅದು ಸಿಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ ಮಸ್ಟ್ ರಿಯಲೈಸ್, ಸೊ ಬಹಳ ಬೇಗ ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ವಿತ್ ನೇಚರ್. ಪ್ರಕೃತಿದೊಡನೆ ಒಂದು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದಾಗಿ ಅದರೊಡನೆ ಬೆರ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ನೆಮ್ಮದಿ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕವಿ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎಂಡ್ ಮೈ ಸೆಷನ್ ವಿತ್ quote by Mahatma Gandhiji. It says, earth provides enough to satisfy every man's needs but not every man's greed. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ನೀಡ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುವಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಗ್ರೀಡ್, ನಮ್ಮ ದುರಾಸೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ವೇ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಲೈನ್, ನೀಡ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀಡ್ ಯಾವುದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂತಷ್ಟು ವಿವೇಕವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ over, our silences are pauses, not conclusions. Yes, so we should develop a sense or we should develop our interest towards the nature. Hagagi this is not an end. So ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗಿಲ್ಲ, that still it's just a pause. Once again we can restart to have a good communion harmonial life with the nature. Okay, yes, so with this I will conclude my session.